जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश सवेर समय सत्संगत का समा असी प्राप्त किया है। प्रभात समय के दीवाना विच अजे हुणे अरदास की शमूलीयत दे नाल अज दा पवित्र पावन हुक्मनामा भाई साहब ने सानू सरवण करवाया। नाल ही देसी महीनों की वंड मुताबक अज तो पोह का महीना जिसका सिरनावा बाणी च पोख इस रूप में आउंदा आ, उसकी प्रारंभता हो रही है। साडे गुरमत रवायती ढंग दे नाल जदों देसी महीना प्रारंभ होंदा तो अक्सर असी माझ राग की रचना 12 पढ़ते, भावें समुचे रूप में, अदरवाइज जो स्पैसीफिक उस महीने के सिरनावे टाइटल जोड़ा पदा कैरी करता वह पाठ होंदा। सो रचना 12 विचों पोख दे सिरनावे हेठ पोख तुखार न व्यापई कंठ मिलिया हरना मन विद्या चरनार बिन दर्शन लगड़ा सा। ये बचन भाई साहब ने आप इसका भी पाठ सरवण करवाया। अगलेरे बनते समय जिवें टाइम अलाउ करेगा उसके मुताबिक असी इन्हां पदियां दी इन्हां बचनां दी विचार करांगे। आओ मर्यादित ढंग दे नाल तकरीर शुरू करिए। सब तो पहला दास द्वारा बुलाई गई फतेह प्रवान होए। कहना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये गुरु हुक्म राग सूही विचों आ रहा है, क्योंकि इत्थों सूही राग प्रारंभ हो रहा है। जो समुचा सिरनावा है वह है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहभं गुरप्रसाद। राग सूही महला पहला चौपदे कर पहला। सो पूरा मूल मंत्र जो कि गुरु ग्रंथ साहब दे विच 33 वार सानू मिलता है इस रूप विच, संपूर्ण रूप विच, ते नाल ही सिरनामा। मूल मंत्र दे उत्ते गाहे बगाहे असी जदों सानू वक्त बनता असी ट्रांसलेशन करते हैं। एक ओंकार अकाल पुरख वाहिगुरु एक है। ओ अंकार ओ दा मतलब हुंदा है अवित, अंग दा मतलब हुंदा एक रस, कार दा मतलब हुंदा लगातार। ओ मीन अवित जिन्हों कह लो कि विदाउट एनी गैप, बिना किसी वित करे तो। अंग का मतलब है एक रस, एक्यूरेट, इको जिहा। कार कॉन्टीन्यूसली, लगातार। वो अकाल पुरख जो सब जगह ते हर वक्त हर समय एक रूपता मौजूद है, वो ओंकार है। एक ओंकार। इस ओंकार को एक संज्ञा कह लो, एक नाउन के तौर पर लै लो। इसका जोड़ा पहला एडजैक्टिव गुरु साहब ने जिक्र किया सतनाम। सतनाम सत का मतलब होंद वाला, जोड़ा एग्जिस्ट करता है, जोड़ा रियल आ। नाम का मतलब एग्जिस्टेंस होंदा है, किसी की प्रेजेंस, जिहड़ी उहदी रियल जो परिपूर्ण है और रियल आ तो एग्जिस्ट करता है। सतनाम उसकी होंद वाली है, नाम वाली है, रहन वाली है, सदैव काली है। सतनाम ओंकार ही सतनाम है, वही सदैव काली है। करता पुरख साडी तो दी रिलेशनशिप की आपस दे विच, सानू घड़न वाला है, बनाउण वाला है, करता आ, साडा क्रिएटर आ। वो ते कला बनाउण वाला नहीं, पुरख जो कुछ बनाया उहदे विच ही पुरुच गया, बैठ गया, जिन्हों ओमनी प्रेजेंट कहने आ। वो ओमनी प्रेजेंस रूप विच मौजूद है। सो पुरुचिया होया है। ओंकार लगातारता नाल व्याप रहा है, अविथिक रस रूप विच।
ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਉਸਨੇ ਤੇ ਸਾਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਪੁਰਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਰਚ ਗਿਆ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਹਿ ਲਓ, ਲਕਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਹੈ ਨਿਰਭਉ। ਉਹ ਭਉ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਰਿਪੇਖ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਡਰ ਤੇ ਵੈਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹਨੇ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ, ਕਿਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਭੈ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਫੀਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਆਸ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਗਿਆਨ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪਕੜੇ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰਚੂਸ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਣ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਿਰਭਉ, ਡਰ ਰਹਿਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਆਪ ਡਰ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਐਨਿਮਿਟੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ, ਵਿਦਾਊਟ ਹੇਟਡ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਉਹ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੈਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਜੋ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਲਾਈਟਡ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ, ਸੱਜਣਤਾ ਫੈਲ ਜਾਣੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ। ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖ ਝਗੜਾ ਪਾਵਨਾ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ, ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ। ਜਦੋਂ ਪੇਖੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੱਜਣ ਹੀ ਦਿਸੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਜੇ ਵੈਰ ਰਹਿਤ ਸੰਕਲਪ ਸੁਰਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਰਵੈਰ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਮੂਰਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਪਈ, ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਬਣਦੀ ਬਿਹਾਰੀ, ਮੂਰਤੀ। ਇਹ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੋਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਆਸਥਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਵੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਆਸਥਾ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੈਚੂ ਰੂਪ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਸਟੈਚੂ ਵਰਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਸੋ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਸਭ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਉਹ ਸਤ ਰੂਪ ਆ। ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਨਰ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੌਨਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਦੇ ਕੌਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੇ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਅਜੂਨੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੈਗੰਬਰ, ਅਵਤਾਰ, ਔਲੀਏ, ਸਿਆਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਚਲਨ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਰਿਲੀਜਨਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇਖਦੇ ਆ,
पर ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ बात हुई कि सब ने ਇਹੋ ਹੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਪੈਗੰਬਰ, ਸਾਡਾ ਅਵਤਾਰ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸਾਜਿਆ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੰਮੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੂਨੀ ਉਹ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਅਵਤਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅਵਤਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਵਤਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅਵਤਾਰ ਰੱਬ ਦਾ। ਨਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੀ ਖਤਮ। ਅਜੂਨੀ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਾਰਾਇਣ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਓੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕਰ, ਏਕ ਕਵਾਓ ਪਸਾਓ ਪਸਾਰਾ, ਪੰਜ ਤਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ, ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਰਾ। ਕਾਦਰ ਕਿਨੇ न ਲਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਧਾਰ ਕੀਆ ਅਵਤਾਰਾ, ਸਭ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੜੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਨੇ। ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੈਂਦੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਮੋਹਰ ਦਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਇਨਲਾਈਟਡ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰ ਅਜੂਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪਏਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਭ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਅਜੂਨੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਓਨੈਸਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸਿਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਡੀਡਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਜ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਬਾਤ ਤੁਰੀ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਲ ਪਰਸੋਨਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਕਾਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਐਂਗਰ ਹੈ, ਲਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰੀਮ ਲੈਵਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲਈ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀਗਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਰੋਇਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਬਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮਜਾਤ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਸੱਵੁਰਤਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਨਰ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਭੰਗ ਸਵਯੰਭੂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਸੈਲਫ ਐਲੀਮੀਨੇਟਿਡ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਬਣਿਆ ਆ। ਮੁਰਾਦ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਢਹਿੰਦਾ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਸੋ ਗੁਰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਥ ਆ, ਰਾਹ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪਾਥ ਦਾ ਫੋਲੋਵਰ ਹੋਈ, ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹਦੀ ਨਵਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਚੌਪਦੇ ਕਰ ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੌਪਦੇ 4 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਆ, ਭਾਵ ਨਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰਾ, 4 ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। 4 stanzas are carrying this whole ਸ਼ਬਦ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਹਿਦਾਇਤੀ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਗੰਧਰਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰ ਮੁਜਬ ਸੂਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਥਾਪ ਗੋਚਰੇ, ਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਿਦਮ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦੇ ਪਦੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਰਹਾਉ ਜਪੋ, ਆਰਾਧੋ, ਜਪਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਜੇ ਜਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਰਾਧਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਰਾਧੋ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ, ਜਪਣਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਕਿਰਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਐਕਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਚੇਤਨ ਹੋਈਏ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਈਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਸਟ ਆਇਟ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਿਮਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਈਵਨ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੋਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਬਣਦਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਜਾਂ ਅਨਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਪਣਾ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹਿ, ਸਾਬਤ ਵਸਤੂ ਆਪਣੀ ਲਹੈ। ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਹੋ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਅਵੇਅਰ ਹੋ। ਅਵੇਅਰ ਹੋ, ਵਟ are you perceiving, what are you processing, what are you observing, what are you getting in the form of thoughts, in the form of ideas, in the form of actually teachings, in the form of some sort of inner thoughts। ਇਹ ਜਪਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਪਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕੀ ਆਰਾਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਬਦੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਬਦ ਖਿਆਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਧੇਗੀ, ਵੱਧਦੀ ਵੀ ਦਿਸੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਸੋਚੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੇ ਔਗਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਵਰਤਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਹੋਰਾਂ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਫਰਟ ਪਾਉਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੂੜ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਘੋਲ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਮੰਥਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ
ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ। ਸੋ ਦੋਜ਼ ਦੈਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਿਮਰਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇਰਾ ਵਿਹਾਰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਟਸ ਏ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂਵਰਡ ਗੁੱਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੇ ਚ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਧਰਮ ਦੀ ਹਦੂਰੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਧਰਮ ਦੇ ਹਜੂਰ ਖੜਾ ਹੋਣ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਧਰਮ ਨਾ ਹੈ ਤਕੜੀ ਦਾ, ਕਾਂਟੇ ਦਾ, ਧਰਮ ਨਾ ਹੈ ਤਰਾਜੂ ਦਾ, ਧਰਮ ਨਾ ਹੈ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਧਰਮ ਕਾਂਟਾ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਜਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਜਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਪਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਧੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਿਆਈ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਘਟਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ, ਧਰਮ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਤਮਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਪੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਅਲਫਾਜ਼, ਹਰਫ, ਅੱਖਰ ਬੋਲ, ਪਰਸੀਵ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੋ, ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰੋ, ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਸਿਮਰਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ if someone is not following these teachings or this path, whatever else or whatever actually that individual is trying to do, except this specific teaching what Guru Maharaj is giving in this Shabad in beginning, if that individual is not following this specific teaching, anything else, whatever that individual is following, that is meaningless. According to this Shabad, according to Guru Maharaj, Maharaj king avar nirafal kama, ਹੋਰ ਤੇ ਨਿਰਫਲ, ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਲਾਪ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ, ਬੋਲਣ, ਸੁਣਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਅਲਫਾਜ਼, ਹਰਫ, ਅੱਖਰ, ਬੋਲ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਾਊਂਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੂੰਜਦੇ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਗੂੰਜਦੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੇ ਨਿਰਾਫਲ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਰਹਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਸਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਟਾਫੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਤੋ ਦੂਧੇ ਕੋ ਜਾਵੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਅਸਟੇਟ ਆ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੀਅਲ ਧਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਸੀ, ਕੈਟਲ ਐਂਡ ਬਫਲੋ ਐਕਸੈਟਰਾ, ਦੋਜ਼ ਵਰ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਅਲ ਵੈਲਥ ਫਾਰ ਪੀਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਵੀ ਧਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ, ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਤੇ ਆਰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੂਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਖੇਤ ਜਾਂ ਫਾਰਮਸ ਜਾਂ ਫਾਰਮਰ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਡਰਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਸਰਕਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗੀ। So that's why they were struggling. They were actually hesitating and they were not accepting that kind of intervention.
ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਫੂਡ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਕਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਘਿਓ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋਕੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸਹੁੰ ਆਮ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ। ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿੜਕਣਾ, ਸਭ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰ ਫਲੇਰਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਫਰੈਗਰੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਬੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਰੈਗਰੈਂਸ ਫਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਅਰੋਮਾ ਬੜਾ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੋਂ ਬਲਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਜੇ ਘਿਓ ਦੀ ਜੋਤ ਬਾਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਦੇਵਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਮਾਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚ ਮੈਟਾਫੋਰ ਸਿਰਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਕਲਾਪ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਆਇਆ, ਭਾਂਡਾ ਤੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤੋ ਦੁੱਧੇ ਕੋ ਜਾਵੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਅਹਿਸਾਸ, ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਨੇ? ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਪਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੈਲਫ ਕਲੀਨਜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਵਕਾਰ, ਕੋਝੀ ਸੋਚ, ਬਦੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਉਲੱਥੀ ਲਗਾ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ? ਤੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਰ ਕਲੀਨਜਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਧਨ ਤੇ ਕੱਟ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਕਤ ਲਸਟ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਐਂਗਰ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਈਗੋ ਰਿਲੇਟਿਡ, envy and some sort of jealous related emotions are dominating in our thought process, then how can we get any peace of mind? Even though we're trying to do some meditation, we're trying to chant some sort of higher level of you can say writings or scriptures, but still there isn't any result, and people can complain, Bhai Sahab, I think this scripture doesn't have any signification anymore. No, it has signification. It has complete and full-fledged of signification in this world. But what's wrong? The wrong thing is coming from our inner. That is, we are not actually working toward our self-cleansing at all. And here Baba Ji giving example, Panda toye bais toop devo to dudhe ko javo. ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ, ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਂਡਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਧੂਪਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸਨੂੰ। ਦੂਧ ਕਰਮ ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਨ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵੋ। ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਹਨੂੰ ਕਾੜਨਾ, ਕਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਜਾਗ ਲਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਇਕੱਲਾ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਤੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਿਰਿਆ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਧ ਕਰਮ ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਨ। ਵਿਚਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸੀਵ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਚਨ ਆਇਆ ਦੂਧ ਕਰਮ ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਨ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਉਣਾ ਆ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਮਾਵੋ, ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ਼। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਜਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਨ ਬਿਨ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜੰਮਣਾ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡਲੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਈਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ ਫੁਨ ਨੇਤਰੋਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਰਿੜਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਟਾਫੋਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇਹ ਮਨ ਈਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ। ਈਟੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿੜਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਾਨੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮਾਈਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜਦੀਆਂ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੱਸੀ ਛੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਈਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ। ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਆ ਟੂਵਰਡ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਟੀਆਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਮਾਈਆਂ ਘਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਨ ਈਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ ਫੁਨ ਨੇਤਰੋਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੁੱਧ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਮੇਂ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਮੈਟਾਫੋਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਂਦਰ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਰਿੜਕਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਪੇਸ ਆ, ਸਪੀਡ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਪਰੋਚ, ਸੁਸਤ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਆ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ ਨਿਸਤਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਇਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਹਾ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁਨ ਨੇਤਰੋਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥਿਆ ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਥਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਮਥਨ ਆ। ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਇਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਆ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭਤਾ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਈ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਅਜੇ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਉਧੜਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥੀਐ ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਉਣਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਿਆ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜੀਭਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਗੇਨ ਕੀਤਾ, ਅਟੇਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਪੂਜਾ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਸੰਪਟ ਜਿਤ ਸਤ ਸਰਨਾਵਣ ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇ। ਮਨ ਸੰਪਟ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ
ਮਾਇਆਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥਕ ਇਜ਼ਾਫੇਦਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਕੈਲੀਬਰ ਸੀਗਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਖਾਵੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਅਤੇ ਪਾਠ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੋਈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨਮਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਲਓ। ਸੰਪਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਟਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ, ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਫਰੈਗਰੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫੈਂਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਰ ਹੈਜ਼ਰਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਕੜ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਾਰਪੇਟ ਵਗੈਰਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧੂਪ ਬੱਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਧਰਮ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਹੈ, ਜੂਡਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰੋਮਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਚੰਗੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਭ ਪੁਜਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੂਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਡੱਬਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ, ਇੱਕਦਮ ਚੰਗਾ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਸੰਪਟ ਜਿਤ ਸਤਸਰ ਨਾਵਣ ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਸਤਸਰ ਨਾਵਣ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਮਨ ਦਾ ਨਹਾ ਜਾਣਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਾਣੋ ਸੰਪਟ ਆ। ਕੱਲੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਕਸੈਸ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੱਭਦੇ। ਇੱਕ ਆ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਕੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਸ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੈਟਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਹੈਪੀਆਂ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਕੱਲਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਮਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ੁਭਤਾ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਨ ਸੰਪਟ ਜਿਸ ਸਤਸਰ ਨਾਵਣ ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇ। ਰੱਬੀ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੇਵਕ ਜੇ ਸੇਵੇ ਇਨ ਬਿਦ ਸਾਹਿਬ ਰਵਤ ਰਹੇ। ਇਹ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣਪਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਪਾਓਗੇ, ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਪਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਇਨ ਬਿਦ ਸਾਹਿਬ ਰਵਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਵਣ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਥਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਟੇਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ 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 ਜਾਵਹਿ ਤੁਮ ਸਰਾਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਵੇ ਕਰਤਾਰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਦੀ, ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣ ਦੀ, ਘਿਓ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ 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 ਜਾਵੇਂ ਤੁਮ ਸਰਾਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੇ ਕਰਤਾਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਰੂਪ 'ਚ ਢਲਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਪੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਆ। ਭਗਤਹੀਨ ਨਾਨਕ ਜਨਜਮ ਪੈਹੋਂ ਸਲਾਹੀ ਸੱਚਾ ਸੋਹੀ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹੁਤਾ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਬਣ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਭ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਮੇ ਵਾਕਿਆ ਚੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਮਤੀਏ ਹੋ ਸਕੀਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹਤ ਸੀ ਭੋਗ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰਨਾ ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲਗੜਾਸਾ। ਇਸ ਪਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।